दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो भी इस गलबात करन जा रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने जदों अमरीका दीआं 18 इंटैलीजेंस एजेंसियां दी वागडोर तुलसी गैबट दे हवाले कीती तां हिंदू तवियां वल्लों जश्न मनाए गए। तुलसी गैबट RSS दी जड़ी पैदाश है, हिंदू धर्म विच ओह कन्वर्ट होई। RSS मुखी मोहन भागवत ਅਤੇ मोदी नाल उसदे नेड़ले संबंध ਹਨ। मीडिया रिपोर्टां अनुसार तुलसी गैबट ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता है, भावें उसने अपने घर वाले की बीमारी का बहाना बनाया है, पर हकीकत विच ट्रंप ने उस नूं बाहर दा दरवाजा विखा दिता है। हुण अगली वारी FBI दे मुखी काशप्रेट दी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना, देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो इहदे च कोई शक नहीं है कि एक पॉलिटिशियंस वो हुंदे ने जिहड़े अपने नैशनल इंटरस्ट दे विच सोचदे ने और कोई सिद्धांत खास तौर ते जिवें अमेरिकन पॉलिटिशियंस जे उन्हां दे सामने लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे पार्ट जिन्हां दी बुनियाद दे उत्ते मुल्क बणिया और ये जदों जिस बारे च असीं गल कर रहे हैं ये 250 साला अमरीकन डैकलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी जिहड़ी है सालगिरह भी है और इस साल दे विच वड्डे लैवल दे उत्ते इसनूं सैलीब्रेट किया जाना है और इहदे च कोई शक नहीं है कि 7-8 हज़ार साल दी ह्यूमन सिविलाइजेशनल हिस्टरी दे विच ये 250 साल ने वो मुल्क जिहड़ा है वो दुनिया दे नक्शे ते लिआंदा है जिसने ये दस्सिया है कि भी किवें तुसी अपने ड्रीम्स नूं पूरियां कर सकते हो, जिन्होंने अमेरिकन ड्रीम का नाम दिता जाता है कि इत्थे आके कोई भी भावें कि किसी परसीक्यूटेड लैंड तो आया वो अपना नाम बदल सकता है, अपनी इत्थों दे जिहड़ा सिस्टम दे विच वो अपने ड्रीम नूं जिहड़ा बिना किसी खौफ तो डर तो इसे करके तुसी देखोगे कि ईवन सिटीजनशिप दे वेले तुहाडे बाप जां मां दा जां कोई नां नहीं हुंदा उहदे च तुहानूं इंडिपेंडेंट इत्थे हर एक दा ताकि हर कोई अपने आप नूं जिहड़ा इंडिपेंडेंटली बिना किसी खौफ फियर जां जिस मुल्क चों तुसी आए जे उत्थे जिस नां नाल तुहानूं जाणिया जांदा जां तुहाडी पछाण है तुसी अपनी शनाखत बदलना चाहते हो। यही कारण है कि सिटीजनशिप दी उस तो पहलां तुहानूं ये चॉइस दित्ती जांदी है कि तुसी अपना नाम बदल सकते हो। मैं इसलिए कह रहा कि अमेरिका इहदे बावजूद कि असीं टाइम टू टाइम जिहड़ियां विदेश नीतियां नूं लै के है जां विद इन कंट्री भी कोई पार्ट हुंदा है किसी एग्जिस्टिंग हुकूमत दा उस नूं जे असीं क्रिटिसाइज करते हैं जां उस दे उत्ते डिसेंटिंग ओपीनियन रखते हैं इस दा मतलब कोई मुल्क नूं छुटियाना नहीं है। रादर ये भी इस मुल्क की ब्यूटी है जे 250 साल च वो पिलग्रिम जिहड़े मेफलावर जहाज़ राहीं आए जिन्हां नूं कोई पता नहीं सी की करना है और फिर अज तो 250 साल पहला फाउंडिंग फादर इस मुल्क दे जिन्हां ने उस ड्रीम नूं हकीकत दे विच बदलिया जदों उन्होंने ब्रिटिश साम्राज नूं चैलेंज किया और ये कहा कि भी ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तुसी किवें इत्थे मामे बने हुए हो, तुहानूं असीं टैक्स दईए, तुसी लुट के इंग्लैंड लिजा रहे हो और दूसरे ये हुण असीं इस दे प्रबंध करांगे, ये जिहड़ा है साडा मुल्क है और लड़े और जिन्हों रेवोल्यूशनरी वॉर कहा जाता है उन्होंने अपने निशाने नूं हासिल किया और उस सोसाइटी दित्ती। हुण इत्थे दुनिया दियां किन्नियां एथनीसिटी दे लोग रहिंदे ने 600 तो ज़्यादा, किन्नियां ज़बानां बोलण वाले ने, स्टिल किसी दे राह च कोई कानून रुकावट नहीं बनता। जे कोई कानून बने भी रुकावट वाले ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिबेट हो जिवें स्लेवरी वर्गियां बीमारियां दूजियां सी वो सारियां निकलियां। ये ठीक है भी जिवें वो किसी सियाणे दा कहना है कि भी यू कांट लैजिसलेट ह्यूमन नेचर, इंसानी सुभाਅ दे उत्ते तां तुसीं किहड़ा कानून बना सकते हो जे किसी च नफरत और प्यार है तुहाडे जिहड़े ने वो अंदरले जुज़ नाल जुड़ियां होईयां गल्लां ने। हाँ तुसी नफरत करके किसी दे नाल धक्का नहीं कर सकते, वो कानून है जो कि अमरीका ने प्रोटैक्शन दिती हुई है कि इत्थे बिना रंग नस्ल धर्म जोग्राफिकल जां कोई भी किसी दी शक्ल और ईवन तुसी किसी नूं इत्थे तां मैंटली रिटार्डेड नहीं कह सकते, दूसरा नहीं है कि भाई तुसी किसी नूं जिहड़ा है वो डिसऑनर नहीं कर सकते। सो ये वैल्यूज़ वाला अमीर मुल्क है और इहदे च ये भी है कि इत्थे इन्फ्लुएंस किवें गेन करना है। ओपीनियन मेकरस जिहड़े ने
ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 1776 ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, 200 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 1912 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 90% ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਗਲੋਬਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਪਾਇਰ ਹੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਲਈ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲੌਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਗਦਾਦ ਪੈਕਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ 1990-91 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਭਲਾਈ ਪਲਾਂਟ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ, ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਡ ਹੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। 1991-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਓਨਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਰਿਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੋਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮੀ, ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ, ਔਰ ਹਵਾਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ ਹਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 2016 'ਚ, ਫਿਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ,
ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਆਈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ RSS ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਫੰਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਟ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵੈਂਜਲੀਕਲ ਕਲਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਬਣੀ ਇਹਨੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਡੈਕਲੇਅਰਡਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਚਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਵੈਰੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਬੇਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ RSS ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟ 9/11 ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ 18 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। 18 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ RSS ਜੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਹੈ। ਔਰ FBI ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਬਨੈਨ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ FBI ਦਾ ਹੈੱਡ ਲਾਇਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਲਿਸਟ, ਟਰੰਪ ਲਾਇਲਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਨ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕੁ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੋਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡਸ ਹੈਲਥ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ
ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਲਸੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਐਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜੌਬ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਸ ਹਰ। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੋਤੇ ਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਵੰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ, ਗੋਰੀ ਮੇਮ ਔਰ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੌਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਗੈਬਰਡ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈਡ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਔਰ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।